नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा आमी मधु और आपनारा देखছেন আমার यूट्यूब चैनल मधुस एस्ट्रो इन्फो। मिथुन राशिर व्यक्तिदेर 2024 सालेर मार्च मासटी केमन होबे एबं राशिफल आज आमी आपनादेरके बोलबो। कर्मजीवनेर दिक थेके मार्च मासटी मिथुन राशिर व्यक्तिदेर जोन्नो भालो होबे। राहु पुरो मासटीते दशम घरे उपस्थित थाकबे, से कारणे कर्मक्षेत्रे आसा चैलेंजगुलोके सहजेई समाधान करते सक्षम हबेन एवं कर्मक्षेत्रे आपनार अवस्थानके शक्तिशाली करते पारबेन। किन्तु मार्च मासे 14 तारिखे सूर्य दशम घरे राहुर संगे जोग देबे, तखन आपनादेर साबधाने एवं सतर्क थाकते हबे, कारण ए समय आपनार बिरुद्धे मिथ्या अभियोग केउ करते पारे एवं मानहानि होते पारे। आपनादेर जारा चाकरी करछेन बा चाकरी खुঁজছেন तादेर जोन्नो सबचेये भालो समय हबे मार्च मासेर 1 থেকে 16 तारीख एवं 22 থেকে 25 तारीख। व्यवसार दिक थेकेও मार्च मासटी अत्यंत अनुकूल हबे। सप्तम घरेर अधिपति बृहस्पति एकादश घरे थेके पंचम तृतीय एवं सप्तम घरे दृष्टि देवाय व्यवसाय भालो उन्नतिर सम्भावना तैरी हबे। जारा पार्टनारशिप बिजनेसের संगे जुक्त तारा आरो बेशी साफल्य पाबेन। व्यवसा प्रसारित करतेও सफल हबेन आपनारा এই সময়ে। स्टूडेंटদের জন্য मार्च मासटी अनुकूल हबे, पढ़ाशोनाय एकाग्रता थाकबे। स्टूडेंटদের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় হবে মার্চ মাসের 12, 13, 20, 21 এবং 22 তারিখ। প্রেমের দিক থেকেও মার্চ মাসটি অনুকূল হবে। বৃহস্পতি একাদশ ঘরে বসে পঞ্চম এবং সপ্তম ঘরে দৃষ্টি দেবেন, সে কারণে প্রেমের ক্ষেত্রে ভালো সাফল্য পাবেন। এ মাসে প্রেমের জীবন সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারবেন আপনারা। যারা প্রেম করছেন তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় হবে মার্চ মাসের 9 তারিখ এবং 23 তারিখ। এ মাসে আপনাদের প্রেম বিবাহের সম্ভাবনাও রয়েছে এবং পরিবারের সদস্যদের সম্মতিও পেতে পারেন এই বিয়ের জন্য। তাছাড়া এ মাসে যারা অবিবাহিতরা রয়েছেন তাদেরও বিয়ে হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। दाम्पत्य जीवनेर दिक थेकेও मार्च मासटी मध्यम हबे। ए मासे जीवन संगीर काछ थेके पूर्ण समर्थन एवं सहयोगिता पाबेन। तबे ए मासे अष्टम घरे शुक्रेर संगे मंगल थाकार कारणे विवाह बहिर्भूत सम्पर्केर दिके अग्रसर होते पारेन, ताई सेई दिक थेके दूरे थाकार चेष्टा करबेन। जीवन संगीके समय देबेन एवं एके अपरके बोझार चेष्टा करबेन। दाम्पत्य जीवने सबचेये भालो समय हबे मार्च मासेर 16 एवं 17 तारीख। पारिवारिक जीवनेर दिक थेके मार्च मासटी मध्यम हबे। ए मासे परिवारेर सबाई मिले नतून बाड़ी केनार परिकल्पनाओ करते पारेन। भाई बोनदेर संगेও सम्पर्क भालो करार चेष्टा करबेन आपनारा। ए मासे सन्तान लाभेर सुखबरও पेते पारेन। दशम घरे राहु एवं चतुर्थ घरे केतु थाकाय पिता मातार स्वास्थ्येर किछु असुविधा होते पारे, ताई तादेर यत्न नेबेन। मार्च मासेर 14 तारिखे सूर्य दशम घरे प्रवेश करार परे परिवारे किछु समस्या बाड़ते पारे एवं बाबार बड़ो धरनेर कोनो स्वास्थ्य समस्यार सम्मुखीन होते पारेन, ताई एई समय विशेष यत्न नेबेन बाबार। आर्थिक दिक थेकेও मार्च मासटी आपनादेर अनुकूल हबे। बृहस्पति एकादश घरे अवस्थान करबे, जा आपनादेर आर्थिक सुविधा प्रदान करबे। एछाड़ा शनि नवम घरे अवस्थान करे एकादश घरे सम्पूर्ण दृष्टि देबेन, से कारणे प्रचुर आर्थिक लाभ पाबेन। आर्थिक दिक थेके सबचेये भालो समय हबे मार्च मासेर 7 एवं 8 तारीख। যারা শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত আছেন বা যারা শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করেন
তাদেরও এ মাসে প্রচুর আর্থিক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শেয়ার মার্কেটে সেল করার জন্য, মানে শেয়ার বা স্টক যদি সেল করার থাকে তাহলে সবচেয়ে ভালো সময় হবে মার্চ মাসের 2, 3, 7, 8, 12 এবং 13 তারিখ এবং 20 থেকে 31 তারিখ ইনভেস্ট করার জন্য ভালো সময় হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে মার্চ মাসের শুরুটা অর্থাৎ 15 তারিখ পর্যন্ত অনুকূল অতটা হবে না। অষ্টম ঘরে মঙ্গল ও শুক্র এবং নবম ঘরে সূর্য, শনি ও বুধ থাকায় স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে, তাই হেলথ ওয়াইজ একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে মার্চ মাসের 14 এবং 15 তারিখ। এছাড়া এ মাসে সাবধানে গাড়ি চালাবেন। 15 তারিখের পর স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত চিন্তা কিন্তু একদম করবেন না। জীবনে যদি বাধা কিংবা সমস্যা জীবনে আসতেই থাকে, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বা প্রতিকার এবার আমি আপনাদেরকে বলবো। আপনাদের প্রতিকার হলো দেবী দুর্গার চালিসা বা গায়ত্রী মন্ত্র প্রত্যেক দিন আপনাদের পাঠ করতে হবে। এতে আপনারা রাহুর আশীর্বাদ পাবেন, কিংবা অশুভ রাহুও যদি আপনাদের মানে কুপ্রভাব বিস্তার করছে, সেখান থেকেও আপনারা মুক্তি পাবেন। এছাড়া মঙ্গলবার দিন আপনাদের হনুমানজির পুজো করতে হবে। হনুমানজির কোনো মন্দিরে গিয়ে, সেখানে মন্দিরে আপনারা যখন যাবেন হনুমানজির চোলা অর্পণ করবেন। চোলার মধ্যে চামেলির তেল, সিঁদুর, লাড্ডু এগুলো কিন্তু অর্পণ করবেন। তাহলে বন্ধুরা, আজকে এখানেই শেষ করলাম। আমার এই ভিডিওটিকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে একটা বেল আইকনের বাটন আছে, সেটা টিপে দেবেন, কারণ নিয়মিত যে ভিডিওগুলো আমি আনছি সেটা সবার আগে আপনারা জানতে পারবেন। তাছাড়া পরিবার কিংবা আত্মীয় কিংবা বন্ধু বান্ধব কারো যদি ভিডিওটার প্রয়োজন হয় তাহলে ভিডিওটাকে শেয়ার করে দেবেন। আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন কিংবা কোনো মতামত থাকে তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানান। আমি চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তরটি দেওয়ার। ধন্যবাদ।